اس وقت اسلام آباد میں سرکاری ملازمین کا دھرنا چل رہا ہے جو کہ اپنے مطالبات کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو ریاست اور ملازمین کا رشتہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ماں کے اولاد کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے لڑ کے جھگڑ کے اپنی بات منواتا ہے، اور بعض اوقات ماں بھی اپنے بیٹے کو سختی کرنے کے لیے اس پہ خوشامد بھی کرتی ہے، اس کو پیار سے مناتی بھی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں عام طور پر جو شناختی نشان ہیں وہ ماں کے دیے ہوتے ہیں، چمٹا ہے تو وہ مار دیا، جوتی ہے تو وہ مار دیا۔ بہرحال وہ ایک ماں کا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح ریاست ہے، ریاست بھی ایک ماں ہی ہے، وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھتی ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ریاست کو سختی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ بھی ایک ماں کی طرح ہی خیال رکھتی ہے۔ یہ ہم کو دکھائیں گے کہ آپ کو یہ ملازمین اپنا دھرنا دیے ہیں، اسی میں ایک گو کہ اس میں ماننے کی بات ہے، سرکاری ملازمین کا جو کلیریکل سٹاف ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ایک حقیقت اور بھی ہے، جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے وہ بون میرو ہوتا ہے۔ یہاں پہ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ملازمین جمع ہیں۔ اگر جو ساؤنڈ چل رہا ہے اگر وہ خراب ہو جائے، ایک ٹیکنیکل بندہ ہی اس کو ٹھیک کرے گا، یعنی یہاں پہ ہزاروں میں ایک بندے کی ویلیو ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کیمرہ مین ہمارے پھر ہیں، یہ بھی ٹیکنیکل ایک ہے، اگر یہ اپنا کیمرہ بند کر دے گا تو ان کی لائیو کوریج یا یہ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ نہیں پہنچ سکے گی۔ اسی طرح فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، وہ اگر اپنا کیمرہ بند کر دیں تو ان کی فوٹوگرافی نہ ہو اور اخبارات میں بھی ان کا پرنٹ نہ چھپے۔ اسی طرح سرکاری عمارات میں ایک پلمبر ہوتا ہے، اگر وہ پلمبر وقت پہ نہ پہنچے تو ٹوٹیاں لیک ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح الیکٹریشین ہوتا ہے کہ ایک ٹیوب خراب ہو جاتی ہے تو ایک الیکٹریشین میں جو ہزاروں کی تعداد میں ملازمین رہتے ہیں اس نے آ کے ٹھیک کرنی ہے تو آپ کی بجلی ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ٹیکنیکل سٹاف بون میرو ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جتنی بھی اپ گریڈیشن ہوئی ابھی تک وہ نان ٹیکنیکل سٹاف کی ہیں، جبکہ ٹیکنیکل کو جو کہ ایک بون میرو کی حیثیت رکھتا ہے وہ اس پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ ابھی ہم نے محترم رحمان باجوہ صاحب سے سوال کیا، وہ کیا جواب دیتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے۔ ہوتا ہے تو وہ ٹیکنیکل کا ہی ہے، اگر اس کی اپ گریڈیشن نہیں ہوتی تو اس کو ٹائم سکیل ملے گا، جس کی اپ گریڈیشن ہو رہی ہے اس کو تو ٹائم سکیل فوری طور پہ نہیں ملے گا نا۔ جی جی، تو اس کو ٹائم سکیل پروموشن کا بھی بینیفٹ ہے، اور انعاملی کمیٹی کے اندر تمام کیڈرز انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ مزدور جوان زندہ باد، مزدور جوان رحمان باجوہ زندہ باد۔ 1,32,000 ملازم ہے 1 سے 16 کا، جی جی بالکل ہے۔ تو 32 کو دے کے یہ پاکستانی ملازم ہے، 1 لاکھ کی گالیاں میں نے نہیں سننی ہے۔ نہیں وہ صحیح ہے، میں کہنے کا مقصد صرف یہ ہے ہم 2007 سے ملک محروم ہیں، باقیوں کو بھی ساتھ میں رکھیں۔ ہم نے کیس لڑا، ہم نے کیس جیتا، ہمارے کیس کو پلی بنا کے باقی سب کو اسکیل مل گئے، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی حق نہیں ملا، نہ ہمیں ملا نہ ڈرائیور حضرات کو ملا۔ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ سب بھی ساتھ لے کے چلیں، سب سرکاری ملازم ہیں۔ سر ساروں بیٹھے رہے پیچھے سے ساتھی ہو آ رہے ہیں۔ یہاں پر میں سرکاری ملازمین کی اس تنظیم کو، رحمان باجوہ صاحب کو اور حکومت کے وفد کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ٹیکنیکل سٹاف کا ضرور خیال رکھیں، جن میں ٹیکنیشینز، ٹیکنیکل اسسٹنٹس، پلمبر، ڈرافٹس مین، الیکٹریشین، کارپینٹرز وغیرہ ہیں۔ ظاہر ہے ہر ادارے میں ایک دو ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے بغیر ادارے میں آنے والے کسی بھی قسم کی خرابی کو اس کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا، لیکن وہ تعداد میں کم ہیں، ان کی آواز کم ہے، ان کا خیال ضرور رکھیے، ان کو بھی اسی طرح اپ گریڈ کیا جائے جس طرح نان ٹیکنیکل سٹاف کو کیا گیا ہے۔ ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جو میرے ورکر، جو میرے بھائی، جو میرے سروں کے تاج جہاں پر آج تشریف لائے ہیں، ایک ایک بندے کو سلام۔ میں آج یہ آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم جتنی بڑی ہماری تعداد ہے، اگر ہم ہماری نکل آئے تو یہ ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ حکومت ہمارے حق ہماری طریق پہ پہنچائے، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے
हमारी जितनी स्ट्रेंथ है इतनी निकलती नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको शाबाश देता हूँ जो लोग यहाँ पे आए, दूर दराज से सफर करके आए, आज जहाँ पर इस रोड के ऊपर बैठकर अपने बच्चों का हक लेने के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त से अपील करता हूँ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब आपने एक कमेटी बनाई थी जिसके ऊपर सीनियर वजीर जनाब शेख रशीद साहब, परवेज खटक साहब, अली मोहम्मद खान साहब और हमारे अलीगढ़ के रहनुमा जनाब रहमान अली बाजवा साहब और उसके साथ उसकी पूरी टीम के सिग्नेचर मौजूद हैं। आज 22 फरवरी 2021 को गुजरे हुए 9 माह गुजर गए हैं। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और आशिफ साहब लेबर यूनिटी ऑफ को पहले दिन से हमारे साथ थे, हमारे पास है। मजदूर यूनियन के साथी तशरीफ लाए हैं, हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि ये पहला एहतजाज है जिसके अंदर वापडा की तीनों यूनियन मौजूद हैं। तालियां बजाएं। यूनियन से मेरी दरख्वास्त है कि आप ऊपर आ जाए। आशिफ खान साहब पहले मौजूद, शमसुरहमान सवाती साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ऊपर आ जाए। मुलाजिमीन के लिए ये पैगाम है कि आपकी तादाद खातिर खुदा है, मगर आपने डटे रहना। जैसे ही तादाद गई यहाँ से बाहर गए, मैं आपको बताऊंगा आपके अबू के ऊपर किसी सूरत में समझौता नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जाएंगे ये अपना हक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। जो साथी अपना हक लेने आए हैं उनसे गुजारिश है कि जहाँ पे खड़े वहाँ बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ पे अभी धरना होगा। जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। ये प्यारा आ गया हाथ में, ये चांद सारा आ गया। आप कहाँ से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो काफ़िला और इसका आइस्को लेबर यूनिटी से हम सबका ताल्लुक़ है और आज के इस फगीगा और अगीगा के प्रोग्राम में हमने
भरपूर हिस्सा लिया है और हमारे सदर आशिक खान साहब इसके कोर कमेटी के मेंबर भी हैं और हमारा इसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इसके आज के एहतजाज में। और पिछले 10 फरवरी का आपके इसमें असल मसाइल क्या हैं, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? इसमें मुलाजिम आए, पहले भी इनको लॉलीपॉप वगैरह दिया जाता है। बिल्कुल असल मसाइल क्या हैं आपके? हमारे असल मसाइल हुकूमती मुखालफत से हट के मुलाजमीन की बिल्कुल बिल्कुल हमारा मुलाजिम का किसी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कानून की हो, पीपी की हो या पीटीआई की, उसको अपने मफादात या अपने मसाइल से गर्ज होती है। बिल्कुल तो वो ऐसा मसाइल के हैं जो पिछली हुकूमतों ने हल नहीं किए और ये नहीं हल किया। हमारे मसाइल इस तरह है ना जी कि हमारा किसी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट आएगी, ये जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं ये गवर्नमेंट की मशीनरी होते हैं और इन्होंने हर गवर्नमेंट के साथ चलना होता है और हमेशा ये अच्छे अंदाज से चले हैं। मगर इस बार बेहंगम महंगाई ने और हर चीज़ की महंगाई और हमारे जो तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, गुज़श्ता 25% बढ़ा के इन्होंने हमसे वादे किए, इस गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा भी वादे किए और मगर उन वादों पे बिल्कुल ये इन्होंने कान तक नहीं धरे। वादे करके हमारे एहतजाज में आके मिनिस्टर साहिबान, ये सारे गवर्नमेंट के जो नुमाइंदान आते थे उन्होंने हमारे वादों पे बिल्कुल कान नहीं धरे और हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है इस वक्त। हमने महंगाई के उसमें हम आए हुए हैं बहुत सख्त और हमारे जो तनख्वाहें बिल्कुल नहीं बढ़ रही। नहीं, 40% पिछले दिनों बढ़ी थी ना। 40% नहीं बढ़ी थी, वो 25% का था। उसमें भी हमने आंसू गैस के इतने शेल खाए थे। देखें, हुकूमत जो भी हो, रियासती अदारे हों, अमन अमान कायम करना उनका मसला होता है। बिल्कुल जिस तरह आम मुलाजिम है, एजेंसियों वाले भी मुलाजिम हैं जो उन्हें हुक्म मिलता है और रियासत को अमन अमना कायम रखने के लिए बाज़ पर लाठी चार्ज भी करना पड़ता है। बाज़ पर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कैजुअल्टीज़ भी हो जाती हैं, तो मुलाजमीन को भी तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ना कि वो ऐसी हरकत ना करे कि रियासत के मजबूर हो उनके ऊपर लाठी चार्ज के लिए या देखिए जी, के लिए या गोली के लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है, मगर उस वक्त जो आंसू गैस हम पे फेंकी गई, उस एहतजाज में तमाम पाकिस्तान के एम्प्लॉइज़ आए हुए थे मगर एक पत्ता भी नहीं टूटा। ये सबूत है, प्रूफ है कि एक पत्ता भी, हम बिल्कुल पुरअमन रहे, एक पत्ता भी नहीं टूटा कि भाई बंदा कहे कि यार इन्होंने किया। गवर्नमेंट अपना, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट से हम उससे मुखालिफ हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, हमें अपना हक नहीं दिया जा रहा। तो क्या आप समझते हैं कि इस एहतजाज से आप अपने मुतालबात मनवा लेंगे? देखिए जी, हमारा अवाम का, यूनियंस का और एम्प्लॉइज़ का यही एक तरीका है कि हम सड़कों पे निकल आएँ और ये आखिरी हथकंडा होता है, आखिरी हथियार है हमारे पास कि हम सड़क पे निकल आएँ। हम रोडों पर आ चुके हैं, महंगाई, बेहंगम महंगाई से तंग आ गए, हम रोडों पे आ गए। अब हम यही कर सकते हैं, अब हमारे पास तो और कोई हथियार तो नहीं कि हम जंग करें इनसे। दुनिया में कोरोना की वजह से बड़ी और कोई पाकिस्तान इससे ज़मीन से अलग तो नहीं रहता। दुनिया में कोरोना ने जो मलिया मेट कर दिया हर चीज़ है, इकॉनमी को। मगर बिल्कुल किया, मगर वहाँ की गवर्नमेंट्स ने, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट्स थी, उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज़ थे या जो उनके अपने आवाम थी उनको इस तरह नहीं छोड़ा कि उन्होंने बिल्कुल ही हमें सिर्फ, हम तो अल्लाह के आसरे पे चले हैं, हमें गवर्नमेंट ने तो कोई इनिशिएटिव या चीज़ें नहीं दी है। न्यूजीलैंड ही था, गालिबन के कनाडा था, तो कोरोना के ऊपर वो लॉकडाउन में अंदर नहीं गई तो पुलिस ने उसको ठुड्डे मारे थे अमन अमान कायम करने के लिए। उससे ज़्यादा सिविलाइज तो नहीं है पाकिस्तान, उन्होंने अमन अमान कायम करने के लिए उन लोगों के ऊपर। देखिए जी, पाकिस्तान हमारा सबसे ज़्यादा सिविलाइज ही हम पाकिस्तान है, और कोई मुल्क सिविलाइज है नहीं। वहाँ पे सिर्फ मशहूर हैं, जिस तरह भी हैं, तो सिविलाइज नहीं है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जिस तरीके से हमें बताया हम उसी तरीके से चल रहे हैं। हम कोई अपनी गवर्नमेंट को नुकसान नहीं देते, कुछ भी नहीं कहते। हमारा बोलना भी, अब हमारा बोलना ना हो तो फिर हम क्या करें जी, हम कहाँ जाएं? हम तो मुंह से, ज़ुबान से अदा करें, हमारे हाथ पाँव गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं चल रहे। मेरा मैं मोहम्मद कासिम ज़हीर, लेबर यूनिटी ऑफ आइस्को से हम आए हैं और बहुत सारे मसाइल हैं हमारे। एक तरफ तो हमारे मसाइल ये है कि जो हमारे आइस्को के अपने मसाइल हैं, दूसरी तरफ वो मसाइल हमारे जो तमाम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हैं। इस वक्त आइस्को और डिस्कोस के मुलाजिम जो है वो दो धारी तलवार पे खड़े हैं कि एक तरफ तो वो निष्कारी की तलवार भी लटक रही है उनके सर पे कि वो किसी टाइम भी वो इसको बेच सकते हैं, और दूसरी तरफ हम वो उस मुआहदे की पासदारी के लिए कि जो 10 फरवरी को गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया था
سرکاری وزراء نے ہمارے ساتھ کیا تھا، ہم اس کی پاسداری کے لیے آئے ہیں کہ وہ پورا کیا جائے. تو اب وہ سارے اس میں بڑی جو پیش نظر تھا کہ ایڈاک الاؤنسز جو تھے وہ ضم کرنے تھے، پوسٹ اپگریڈیشنس تھیں. اب وہ ایک طرف یہ سارے کام ہیں، دوسری طرف ہمارے آئسکو کی مینجمنٹ اور انتظامیہ اور منسٹری ہماری وہ اے ایل ایم کو اور باقی جو ہمارے کانٹریکٹ ملازمین ہیں، ڈیلی بیس ملازمین ہیں، کنٹینیوس ملازمین ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ریگولر نہ کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ ہر دھرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور یہ وہ لوگ ہمارے جو اب تک ریگولر ہو جانے چاہیے تھے وہ بھی رکے ہوئے ہیں. اور اب ہم میرا یہاں اسی آپ کے اس پلیٹ فارم سے آئسکو ملازمین کا بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں یونٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اگر ہم یونٹی کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح ہمیں حصے بکھروں میں بکھیر دیں گے اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں ملیں گے. ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم حکومت سے ریاست سے سب کچھ مانگتے ہیں جی، ہم حکومتوں کو یا ریاست کو دیتے گئے ہیں. تو دیکھیں جتنی کہ چور بازاری یا تھوڑا بہت دو نمبری واپڈا کی لائنوں میں ہوتی ہے جی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک جگہ پہ وہ یونٹ چوری کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا سارا جو اثر ہے وہ میرے اوپر پڑتا ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے پبلک کے اوپر. تو اس کا بھی تو سولوشن آپ ریاست کو دیں نا. اس کا سولوشن یہ ہے کہ اصلاحات کی جائیں، احتساب کیا جائے